नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। హలో జయ, నేను ఉర్మిళక్కను షికాగో నుండి మాట్లాడుతున్నా. ఈ 80 బర్త్డే విషయంలో మీకు నేను శుభవందనాలు చెప్తున్నాను. ఇంకా అనేక సంవత్సరాలు ప్రభువు ఇవ్వాలని మా ఆశ, మా కోరిక, మా ప్రార్థన. నువ్వు ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్ అయిపోయినవు, మాకు చాలా సంతోషము. ఇదిగో బైబిల్ గ్రంథము యొక్క మంచి వర్తమానాలు మీరు అందరికి అందిస్తున్నారు. మరి ఇంకా చాలా సంవత్సరాలు మీకు ప్రభువు ఇవ్వాలని మా కోరిక. ప్రభు చిత్తమున ఎప్పుడో మళ్ళీ కలుసుకుందాము. మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ భయ్యా, గుడ్ మార్నింగ్, హ్యాపీ బర్త్డే అన్నయ్య, మెనీ మోర్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అన్నయ్య. అన్నయ్య, చిన్నప్పుడు హార్మోనియం కూర్చుని వేస్తే పాలా ఇచ్చేవాడు కదా, అది ఎప్పుడు మర్చిపోను, ఎప్పుడు గుర్తు ఉంటుంది. బై అన్నయ్య. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jessie Bhai. Happy birthday to you. May your 80th birthday be a really beautiful one, and may you have a wonderful time. May God continue to use you for His glory. Happy birthday, brother. God bless. Take care. బావగారు, హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. గాడ్ బ్లెస్ యూ. President Mama, happy birthday to you. అంకుల్, హ్యాపీ బర్త్డే, మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. ఇన్ని దినాలు దేవుడు కాపాడిండు మిమ్మల్ని, చాలా సంతోషం. ఇంకా ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇచ్చి కాపాడి సేవలో వాడుకోవాలని ప్రార్థిస్తాం. Happy birthday, Mama. Congratulations and best wishes on your special day, 80th birthday. We are very glad we are able to wish you, and we wish you good health, and we wish you long life and fruitful ministry. Take care. Once again, happy birthday. Hi Mama, this is Lisa, and I'm behind me are the Appalachian Mountains of West Virginia, and I'm so excited. It's your birthday. I'm most amazed at your faithfulness to the ministry that God has given you, and to see God's faithfulness in your life. Wishing you a grand and glorious 80th birthday. Enjoy this special day and prepare for many more. చార్లీ మాట్లాడుతున్నాను. చిన్నాన్న జయశ్రీరావు, చాలా ప్రేమగల చిన్నాన్న గారు. ఆయనకు ఇప్పుడు హ్యాపీ బర్త్డే చెప్తున్నాను. హ్యాపీ బర్త్డే చిన్నాన్న. మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. విష్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్. ఎంజాయ్. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ చిన్నాన్న. మీ సేవ ఎంతగానో దీవించబడాలని కోరుతున్నాను. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే చిన్నాన్న. Happy birthday to you. Happy birthday to my dear mama. Happy birthday to you. May God bless you, dear. May God bless you, dear. May God bless you, dear. Mama, happy birthday to you. Thank you, praise Lord. Dear Heavenly Father, thank you for the Lord giving good opportunity to greet my uncle, Jeshua uncle. Lord, thank you for the giving good health for him, and also giving another 1 year in his life, crown of glory. And Lord, help them, and I'm praying for the family, FC and Amy, Danny, Titus, Joshua, and bless them all, each children, so Lord.
and that you have enriched to the families, Lord, and bless the Lord and protect them from all and viruses and everything, Lord. Lord, in future is for his ministries and praying for him and give the strength and knowledge and wisdom and whatever the and give good health in the small prayer offered in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. Hey Mama, Jai Shri Ram. Mama, how are you? We miss you. With many happy returns of the day. God bless you. We miss you wherever you are. When we used to meet you, we used to enjoy your fellowship with us. Enjoy your day. God bless you. Hi, Uncle. This is Jonathan. How are you? You're a wonderful person, wonderful dad, wonderful man of God. You have inspired with your presence, with your talk, and with your fellowship, and even with your instructions. I can never forget, you just told me and Dorothy that we need to stay back after the church. Don't run away after the church. So since then, we made it a point to meet people who come to the church after the church. And your love, we can never forget. Every visit of yours to Hyderabad, you used to call us to your hotel wherever you stayed and took us and have a nice dinner along with you. You have a fatherly bowels, I can see. You loved everyone with the same love as you loved your children. And this only shows that your love for the Lord, your inspirational songs, your encouragement, and your instructions are always in our hearts. Once again, happy birthday. Have a wonderful day and continue to be a blessing to others. Thank you, Uncle. Happy Bye-bye. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, Tata. This is Deborah. Happy birthday, Tata. Happy 80th birthday, Jaya Mama. Hope you're doing well. And thank you so much for keeping in touch with me and our family. And thank you so much for being concerned about us and for praying for us. We wish you a very long, healthy life. And we wish you that every day of your life be filled with happiness and abundance of blessing and good health. And I hope you have a great birthday celebration and a great year ahead. And I'm so glad that I was able to be a part of your birthday celebration as well. And thank you so much and have a great and wonderful birthday. Thank you. Enjoy your birthday. Wish you many more happy returns of the day, Chunana. Kumarini Hyderabad నుంచి కాల్ చేస్తున్న మీ ఎల్డెస్ట్ డాటర్లో తర్వాత మిమ్మల్ని గురించి చెప్పాలి. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ సేవా పరిచర్య చాలా బాగా జరుగుతుంది. అందరికీ క్షేమకరంగా ఉందన్నమాట. మీరు వాక్యం చెప్తే ఎంతోమంది సంధించబడుతున్నారు, సరి చేసుకుంటున్నారు, రక్షించబడుతున్నారు. హెబ్రోన్లో కూడా విన్నారు, అందరూ అనుకుంటుంటే మీ వాక్యం ద్వారా ఎంతోమంది మృచ్చబడుతున్నారు. అది నాకు చాలా సంతోషమైందన్నమాట. అలాగే మీ మ్యారేజ్ది కూడా నాకు గుర్తు సింహాద్రిపురంలో మరి ఆ దినంలో నాకు కూడా రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. అది ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు. తర్వాత మరి చిన్నమ్మ కూడా నన్ను ఎక్కువ లైక్ చేసింది. చిన్నమ్మ కూడా మరి ఆమె లేదు, నాకు బ్యాడ్ లక్ అనుకుంటున్నాను. మరి తర్వాత మీ సేవ ఎంతో గంభీరమైంది. ఒకప్పుడు భక్సింగ్ గారు లాగా మీ వాయిస్ ఉందని మా హస్బెండ్ చెప్పేవాడు. భక్సింగ్ గారు లాగే ఉంది మీ చిన్న వాయిస్ అని చెప్పేవాడు. ఇప్పుడు కూడా మీరు చెప్పే వాక్యం అందరికీ క్షేమకరంగా ఉంది. కాబట్టి మీరు ఆరోగ్యాలతో వర్ధన చేయబడి దేవుని సేవ చేయాలి, అనేకులకు ఆశీర్వాదకారులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నారు. ప్రైజ్ లార్డ్ మామ. తల్లిలా లాలించును, తండ్రిలా ప్రేమించును. తల్లిలా లాలించును, తండ్రిలా ప్రేమించును. ముదిమి వచ్చే వరకు ఎత్తుకొని ముద్దాడును,
పెట్టుకొని కాపాడును యేసయ్యా. తల్లిలా లాలించును, తండ్రిలా ప్రేమించును. తల్లిలా లాలించును, తండ్రిలా ప్రేమించును. తల్లి అయిన మరచునేమో నేను నిన్ను మరువను. చూడుము నా అరచేతులలో నిన్ను చెక్కియున్నాను. తల్లి అయిన మరచునేమో నేను నిన్ను మరువను. చూడుము నా అరచేతులలో నిన్ను చెక్కియున్నాను. నీ పాదము తొట్టిల్లనీయను నేను. నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు నిదురపోడు అని చెప్పి వాగ్దానము చేసిన యేసయ్యా. తల్లిలా లాలించును, తండ్రిలా ప్రేమించును. తల్లిలా లాలించును, తండ్రిలా ప్రేమించును. హ్యాపీ బర్త్డే మామ. ఈ సాంగ్ మీకే అంకితం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord, Uncle. Happy birthday. Many more happy returns of the day. Praise Lord, Mama. Good morning. Many more happy returns of the day. Happy birthday to you. Praise Lord, Tatya. Many more happy returns of the day. Stay home, stay safe. Praise Lord, Tatya. Wish you many more happy returns of the day. Hello, Tata. Happy birthday. Hope you're having a good time, and I'm thankful for the Lord to have you in my life and the times we spent together. I still remember your sermons in Genesis. So, thank you again and enjoy your birthday. Bye-bye. Hey, JC Rao Tata. This is Jadidia and Joseph from Seattle, Washington. And we wanted to wish you a happy 80th birthday. And Tata, we remember you so much. And every time you would come and host, preach at the Hebron youth meetings, especially. And you would see us in a crowd of so many people and you would point your finger at us. And I remember watching you at the end of the service and having so many conversations with you and all the songs and all the memories. So we love you so much. What a favor of God, 80 years upon your life, and we pray God's blessing over you and love to you and to all the family who is gathered today, and praying that your life and your words will continue to inspire many. Happy birthday. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నేను కృపానందరావు ఈపి శామ్యుల్ గారి 4వ కుమారుణ్ణి. జయశ్రీరావు చిన్నారకి విషయం చెప్పే మంచి తరుణం వచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ మచ్ గ్రేట్ఫుల్. 8 సంవత్సరాల జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. జయశ్రీరావు గారు మాకు చిన్నాన్న అయినందుకు మాకెంతో ప్రౌడ్, గర్వకారణం. ఎందుకంటే ఈ వయసులో కూడా ఆయన ఎంత ఉత్సాహంగా, ఎంత ఉల్లాసంగా, ఆ కంఠంలో ఆ పవర్ తగ్గల, ఆ మాటల్లో ఉరవడి కూడా, అంటే స్పీడ్ తగ్గల, అదే ఉత్సాహము, అదే చాలా గొప్ప విషయం. అది ఈజ్ ఏ గాడ్ గిఫ్టెడ్ అండ్ దేవుడు మంచి గొప్పగా ఆశీర్వదించబడిన దైవజనుడు కాబట్టి అంత గొప్పగా ఆయన వాడబడుతున్నాడు. ఒక చిన్న అంటే సమయం లేదు కాబట్టి నేను 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాను. చాలా ఉన్నాయి చెప్పాలంటే. మేము పుట్టి పెరిగింది అంత కమలాపురము. కమలాపురంలో ఒక అకేషన్, ఒక సందర్భంలో అందరూ వచ్చారు. మేనమామలు, చిన్నాన్నలు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అంతా ఆ కంపౌండ్ నిండా అందరం ఉన్నాం. అప్పుడు జార్జి మామయ్య, జాన్ మామయ్య, జయశ్రీరావు చిన్నాన్న ముగ్గురు చైర్లు వేసుకొని వాళ్ళ అనుభవాలు, వాళ్ళ జోక్స్ సరదాగా మాట్లాడుతుంటే
ఆ అనుభూతి అది స్టిల్ ఐ రిమెంబర్. ఎంత సమయం ఆ విధంగా వాళ్ళ ముగ్గురుంటే ఒక 10-20 మంది ఉన్నట్లు అంత బాగా ఉండేది. ఏదైనా అకేషన్స్లో మా జయశ్రీరావు గారు మంచి జోక్స్, జీజాన్ గారు కూడా జోక్స్, జార్జ్ మామ వీళ్ళంతా అంత బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు. అదొక్కటి గుర్తుంది. రెండవది ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి, కానీ ఆయన హెబ్రోన్లో ఉన్నప్పుడు అవన్నీ చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మా నాయన శామ్యుల్ గారు ఆయన దగ్గరికి అందరూ వచ్చేవాళ్ళు. గాడ్ సర్వెంట్స్ వచ్చి మాకు ట్రాన్స్ఫర్లు కావాలా, మాకు పొలాని సమస్య ఉంది, మాకు సంఘంలో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అన్నప్పుడు అవన్నీ మా నాయన చెప్తే మా నాయన జయశ్రీరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అవన్నీ చెప్పి వాళ్ళకు సహాయం చేసేవాడు. అది కూడా నాకు గుర్తు. హెబ్రోన్లో చాలామంది మా నాన్న దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జయశ్రీరావు వచ్చిన ఆయన ఈజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద టోటల్ హెబ్రోన్ కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి చెప్పేవాళ్ళు. ఈ విధంగా ఇంకా తర్వాత ఆయన పుట్టి పెరిగిన గూడూరు నాకు కూడా ఒక సొంతూరు లాగానే. ఆయనకి ఎవరెవరో తెలుసు, వాళ్ళందరూ నాకు తెలుసు. అందరిని కాదు, చాలా వరకు నాకు తెలుసు. ఆ ప్రేయర్ హౌస్లో గూడూరు యేసుదాస్ గారి సంఘానికి వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా నాకు బాగా పరిచయం. కాబట్టి ఈరోజు ఆయన 80 yearsలో ఇంత యాక్టివ్గా, ఇంత ఉత్సాహంగా దేవుని కొరకు ఇంకా ఏమో చేయాలా, దేవుని కొరకు ఆయన సేవ కొరకు ఇంకా ముందుకు పోవాలని గొప్ప ఉత్సాహం అనేది అది మామూలు విషయం కాదు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఇట్లుంటాయంటే ఇంకా ఆయన్ను దేవుడు బహుగా మంచి సింగరు. ఎందుకంటే నేను తబలా క్లాసికల్ కాబట్టి ఆయన వాయిస్లో ఉన్న మాధుర్యాన్ని, ఆ వాయిస్లో ఉన్న శక్తిని, బలాన్ని నాకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. మంచి స్పీకర్, వాక్యోపదేశకుడు, మంచి టాలెంటెడ్. ఇప్పుడున్న హెబ్రోన్ సంఘాలలో వాక్యోపదేశకులు లేరు, కొరత. ఆ కొరతను ఇటువంటి వాళ్ళు ఇంకా కొంతకాలం ఆరోగ్యంగా ఉండి ఆయన సేవ కొరకు బలంగా వాడబడాలని యేసుప్రభు నామాన దేవుణ్ణి లోకరక్షకుని కోరుకుంటున్నా. ఇది గొప్ప విషయము. మరొకసారి జయశ్రీరావు వచ్చిన ఆయనకి హ్యాపీ బర్త్డే, మెనీ మెనీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే. ఆయన ఇంకా యేసుప్రభు కొరకు, ఆయన సేవ కొరకు ఈ కాలంలో ఇంకా బహుగా ఆయన పని చేయాలని, చేస్తాడని, దేవుడు ఆయన బలంగా వాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నా, ఆయన్ను ప్రార్థిస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇచ్చిన చిన్న సమయాన్ని. హలో మామా, మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. Praise Lord Uncle, wish you happy birthday. Hi Tatya, wish you happy birthday. Returns of the day. Wish you happy birthday, Chinana. Wish you happy, blessed and joyful birthday, Jayasrao uncle. We are praying for your ministry and health, and we are also very much interested to receive you at Bahrain International Airport. Thank you. Praise the Lord. Kindly pray for our ministry. Hi uncle, good morning. Many many happy returns of the day. Hi Mama, good morning. Happy birthday to you. Many more happy returns of the day. మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే. మావయ్య, మీరు ఇంకా దేవుడి సేవ చేయాలని, దేవుడు ఇంకా ఘనంగా మీరు వాడబడాలని మేము దేవుడిని అనుదినం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మీ యొక్క యూట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి ప్రసంగాలు మేము చక్కగంటున్నాం. మీ యొక్క సాక్ష్యం మా అందరికి కూడా ఎంతో మార్గదర్శకం. దాన్ని బట్టి మేము ఎంతో దేవుని కనపరుస్తున్నాం, స్తుతిస్తున్నాం. మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే మావయ్య. హాయ్ తాతయ్య, హ్యాపీ బర్త్డే. ప్రైజ్ లార్డ్ అంకుల్, మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే. దేవుని నామాన్ని బట్టి మీ అందరికి కూడా వందనాలు చేస్తున్నాను. మరి ఈ సమయంలో మామూలు విషయంలో ఆయనతో నాకు ఉన్న
సంబంధాన్ని బట్టి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుతున్నాను. మరి ముందుగా జయచంద్రమామకి విషెస్ తెలియపరచాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. మామ, విష్ యూ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. మీకు 8 years కంప్లీట్ అయినాయి కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా ఆశీర్వదించాడు మామ. మరి మీరు ఇంకా ఎక్కువగా దేవుడి సేవ చేస్తూ ఇటువంటి పుట్టినరోజు అంటే బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. అయితే మరి మీతో నేను 1972 ఐ థింక్ నెల్లూరులో మీతో ఉన్నప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉండేవాడిని, మీతో కలిసి ఉండేవాడిని. అప్పుడు నన్ను చాలా బాగా చూస్తున్నారు మామ. మీరు మా అత్త కంటే మీరు చాలా ఎక్కువ ప్రేమగా చూస్తున్నారు. మీలో ఎక్కువగా ప్రేమ అభిమానులు, ఇతరులను ప్రేమించే గుణం ఎక్కువగా ఉంది. అది నేను బాగా గమనించాను. ఒకసారి మీరు ఒక మాట అన్నారు, ఏంటంటే పీటరయ్య, మనం ఎవరికన్నా భోజనం పెడితే ఇట్లా నోట్లో వేసి పెడితే తగలాలి అన్నట్టుగా తినాలి అని చెప్పారు. మీరు గుర్తుందా మీకు? ఓకే, అంతటి ప్రేమగల మనిషి. అయితే మీరు ఆ నెల్లూరులో ఉన్నప్పుడు ఎంతో చిన్న ఉద్యోగం చేస్తూ కుటుంబాన్ని చక్కగా మీరు నడిపించారు. మరి నేను కూడా మీతో ఉన్నప్పుడు నన్ను కూడా ఎంతో ప్రేమగా చూసి మంచిగా చూశారు అమ్మ. చాలా థ్యాంక్స్. మరి తర్వాత ఒక దినం లో స్టార్ చర్చ్కి వెళ్ళాం మనందరం. అప్పుడు ఎఫ్సి చిన్న పాప. అయితే లో స్టార్ చర్చ్ నుంచి మనం బట్టవాడి పాలెం అనుకుంటుంది, అక్కడికి దగ్గర 4.5 kilometers. మామ మీరు చాలా స్లోగా నడుస్తూ ఉంటారు, అత్త కూడా స్లోగా నడుస్తూ ఉంటారు. ఎఫ్సీని ఎత్తుకున్నాను. మీరు అప్పుడు వెహికల్స్ లేవు. అప్పుడు నేను గబగబా నేను ఎఫ్సీ ఎత్తుకొని ఇంటికి వచ్చాను. మీరు గాబరా పడిపోయారు. అది నాకు బాగా గుర్తు. అటువంటి సన్నివేశాలు జరిగినా సరే మీరు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు, అని చూశారు. తర్వాత మామ వాళ్ళతో కలిసి ఉన్నప్పుడు నేను సేమ్ హై స్కూల్లో చదువుతుండేవాడిని, వెళ్ళి రావడం అని చేస్తుండేవాడిని. తర్వాత మూలాపేటలో కూడా మామ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళతో కూడా ఉండేవాడిని. అన్ని విధాలు చూస్తున్నప్పుడు మామ కొంచెం అప్పుడు చాలా వీక్గా ఉండేవాడు. ఒక చిన్న ఉద్యోగం, ఆయన ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తుండేవాడు ఆయన. అప్పుడు నేను వాళ్ళతో ఉండేవాడిని. తర్వాత అట్లా వాళ్ళు నన్ను బాగా చూసుకునేవాళ్ళు. తర్వాత నేను వాళ్ళు ఢిల్లీ వెళ్ళిపోవడం జరిగిన తర్వాత, ఢిల్లీ 74లో వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. ఏమమ్మా 74 కదా, 74 అనుకుంటాను. అప్పుడు నేను కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఎప్పుడంటే 74 కాదు, 73 అనుకుంటా. 74 కాదు. అప్పుడు నేను 74లో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను. అది ఒకసారి నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు నాన్న వాళ్ళు ఏం చేశారంటే టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు మా వాళ్ళకి, జయచంద్ర మా వాళ్ళకి. ఇచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళాను, టెలిగ్రామ్ కూడా నాతో పాటు వచ్చింది. చాలా విచిత్రం. ఆ రోజు మా వాళ్ళు సండే అది మూల్చంద్ అక్కడ మన సంఘం ఉండేది, ప్రార్థన మందిరం. అక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు నన్ను తీసుకెళ్ళారు. అక్కడ కొన్ని దినాలు వాళ్ళతో పాటు కూడా కలిసి ఉన్నాను. అక్కడ తర్వాత వాళ్ళు కిద్వాయి నగర్లో ఉండేవాళ్ళు ఢిల్లీలో. అప్పుడు నేను వెళ్ళి వస్తుండేవాడిని, వాళ్ళతో కలిసిమెలిసి తిరుగుతుండేవాడిని. ఢిల్లీలో మరి పెద్దమ్మ చిన్నాయన వాళ్ళతో కలిసిమెలిసి ఉండేవాడిని. అందరితో కలిసి ఉన్నప్పుడు చార్లీ, జార్జ్, వీళ్ళందరూ మేము ముగ్గురం స్నేహితులు ఉండేవాళ్ళం. మామ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రావడాలు జరుగుతుండేటి. అయితే మామ ఎట్లా అంటే, అత్త ఒక రకంగా ప్రేమించింది, మామ ఒక రకంగా ప్రేమించింది. అత్త మరి మా అత్త ఏమో నేను కింద ఇంటికి వెళ్ళి కింద దిగుతుంటే అత్త నాకు పైన మామ డబ్బులు ఇచ్చేవాడు, నాకు పైసలు పెట్టుకునేవాడిని. అత్త పైనుంచి మళ్ళీ మేడం నుంచి ఎట్లా అయ్యాలి పైసలు ఇచ్చింది, అక్కడి నుంచి చేసేది. అంటే వాళ్ళ ప్రేమ ఎట్లా ఉంటుందంటే చాలా గంభీరమైంది. నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నాను.
ఒక దినం ఏమైందంటే చలికాలం అది. చలికాలంలో బాగా చలి ఎక్కువ ఉంది. ఆ రోజు అప్పుడు మామ ఏదో ఒక ఢిల్లీలో ఏదో జాబ్ చేస్తున్నాడు. చేస్తున్నప్పుడు పాప ఆయన శాలరీ కూడా చాలా తక్కువ. నేను మరి ఎందుకో ఊరికి అడిగేశాను, మామ నాకు చాలా చలిగా ఉంది, నాకు టైట్ బనీన్ కావాలి, లెగ్గిన్స్ కావాలి అనుకుంటున్నాను. అలాగే పెట్టా, నువ్వు మూల్చెందుకు వచ్చే సెంటర్లో అక్కడ కలుద్దామని మొత్తం వెళ్ళాను. నేను జార్జ్ కలిసి వెళ్ళాము. వెళ్తే ఆ మూల్చెంద నన్ను చూసి ఆయన పాపం, నేను అసలు అడగకూడదు ఆ టైంలో ఆ డబ్బులు కూడా. మామ గబగబా వచ్చి ఆ చలికి వేసుకున్నటువంటి ఆ టైట్ బనీన్, ఆ లెగ్గిన్స్ కొని ఇచ్చాను. అంటే ప్రేమ ఎట్లాంటిదంటే తక్కువలో కూడా నన్ను అంతగా ప్రేమించాడు. మరి దేవుడు ఆయన్ని బహుగా ఆశీర్వదించాడు. ఎందుకంటే మొట్టమొదటి నేను నెల్లూరులో చూసి మరి ఢిల్లీలో వచ్చినప్పుడు ఆయన పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే అంతగా ఆశీర్వదించాడు అన్నమాట. బిడ్డను ఆశీర్వదించాడు. ఆయన స్తోమత, ఆయన పరిస్థితి అంతా కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. మరి ఈ దినం ఆయన ఈ 80 సంవత్సరాలు ఆయన కంప్లీట్ చేసుకొని సంతోషంగాను అనారోగ్యాలను అన్నింటిలో కూడా ఆయన దేవుడు కాపాడినాడు, బహుగా ఆశీర్వదించాడు. దేవుని సేవ ఎంతగానో చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ మన ఇండియాలో చేస్తున్నాడు, తర్వాత అమెరికాలో వెళ్ళి చేస్తున్నాడు. మరి అట్లాంటి మామ మరి 80 సంవత్సరాలు నింపుకొని పూర్తి చేసుకొని 81వ సంవత్సరం ఆయన అడుగు పెడుతున్నాడు. దేవుని ఆశీర్వాదాలు ఇంకా ఉండాలి, మరి ఆయన పరిచయం ఇంకా బలపడాలి అని నేను మరి కోరుకుంటున్నాను. మరి ఆయన అల్లుడిగా ఈ విధంగా మాట్లాడుతాను. మరి ఇవన్నీ కూడా ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తాడనుకుంటున్నాను. మరొకసారి మీకు హ్యాపీ బర్త్డే విషయం తెలియపరుస్తున్నాను. इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।